बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ग्रानो कतुन को उम्मीद लरम چې تاسو ټول به ډېر ټیک ټاک یو خبرو طبيعتونه مزاجونه مو ټیک ټاک او همیشه په شان تاسو په خدمت کې موږ حاضر یو خو نن د جمعې ورځ ما پرسنلی ډېره زیاته خوښ یم ځکه چې مطلب هغې نه پس لږ کوم ریسټ ټایم هم میلاوږي او ریسټ خدا ده چې سړي ته ریسټ کول هم پکار دي بیکاز انسان د کنه چې مسلسل پورا هفته چې تاسو مهنت کوو او کار لار کوو نو انسان پورا هفته ډېر زیات بیزي نو هغې نه پس چې کله دا فرایډې ورځ راشي که نه نو ما ته خو ډېره زیاته ښه لګي بیکاز هر انسان ته ریسټ پکاري که موږ کوشش وکړو موسټلی دا کوشش دا وایي چې یاره په طرف به دا کار وکړو دا کار وکړو خیر که موږ داسې وکړو چې ویکینډ ته موږ فری ونه موږ آرام وکړو دا قسمت چې نه دا صرف هغه سوچ یې ریلیکسیشن چې چټي مو ده بیکاز چې کوم ویکینډ یې هغه باندې کارونه لا ډېر زیات سي بیکاز هغه به تاسو کوشش چټي باندې بیا به صفایي په خیال باندې پکه او چې دغه څیزونه خراب شوي دي دا لږ ټیک دې نه باندې په خپلې پوره هفتې ول چې کوم د وارډروب مینج کې هغې نه پس چې کوم کارونه موږ نه پاتې لکه ټیلر ته تلک ده بازار ته تلک ده چې کوم د ویک پاره سبزیانې ویجیټیبل راروان دي نو مطلب کور وال نورې چار لارې هم ټول رامخې ته شي هغه دوه راشي خو خیر هغه کولی شي خو چې کله انسان دا خوب پوره یې که نه نو انسان ته لږ مینټلي هم ډېر ښه محسوسېږي او بل چې کوم د فزیکلي هم انسان ته ډېر ښه محسوسېږي دا خبره مې ګرانو کتن کو ځکه وکړه چې موسټلی موږ دا خبرې کوو همیشه چې اوس که اوس ته دې وخت وګورو ملکي حالات لږ ګډوډ دي که موږ خبرو کوو نو چې کوم دا پولیټیکلي انسټیبلټي دا چې کوم موږ اکنامیکلي لږ پرابلمز فیس کوو دې وخته ځکه چې مهنګایي ډېره ده د بجلۍ بلونه راځي او ګیس بلونه دا ټول بلونه چې زیات شي انسان لیونی شي خیر اني هاو خو بیا موږ ټول چې لګیا دي دې وخته ټول په طرف لګیا دي یو جاب نه یو کور نه درې څلور کسان لګیا دي جابس کوي او یو جاب باندې ګزاره نه کېږي هر کس چې کوم دوه درې جابس کوي نو هغې سره څه وشي هغې سره انسان چې کوم د منټلي ډېر زیات ډسټرب سي بیکاز نه خو تاسو ته فیملی ته ټایم ورکوونه یو یې که نه کوالټي ټایم چې کوم تاسو خپل فرینډ سره سپینډ کوئ یا وخاندي سره لږ ریلاکس یا چې کوم کوالټي ټایم خپل فیملی ماشومانو سره یا فرینډ سره یا ریلیټیو سره یا کولیګ سره سره سپینډ کړي نو سړي ته ډېر ښه لګي نو ګرانو کتونکو که یوه خبره وکړو نو پلیز پوره هفته بېشکه کار وکړئ کار کوونه والے یو طریقه کار چې لږ کو پوره ورځ چې ځان ته لږ ټایم باسنه ډېر زیات ضروري ده هغه دې پاره نه چې یاره موږ ریلیکس وو زه موسټلی دا کوشش کوم چې ما دا کوشش چې زه لږ کو شپې ځان ریلیکس کوم نیمه ګنټه لږ سوچ کوم چې یاره پوره ورځ چې ما څه کړي دي او سبا ما دا څه کول پکار دي نو زه هغه ټوټل چې کوم د نیمه ګنټه یا پونه ګنټه ځان ته وباسم لږ سکیجول کوم څیزونه چې سبا به ځم نو دغه کارونه به کوم نن چې کوم دا کارونه کړي که دغه ځای ما کړی نو دا ما ښه طریقې سره کولی اصلی خو خیر ګرانو کتونکو زندګي چې انسان ته کار کول پکار دي مقصد مې دا ده انسان ته ځان نه مشین جوړونه هم پکار دي بیکاز نن سبا مهنګایي ده او خرچې او چې کوم دي مسایل دي رینټونه دي بیلونه دي هر شی پوره کونې دي نو ټیک ته هر شی کول پکار دي خو انسان ته لږ بریک اخیستل هم پکار دي موسټلی کوي چې بریک اخیستل څه ته وایي بریک دا وایي چې ایټلیسټ څلور پنځه ورځې سړی مطلب خپل کارونه ځان خلاص کړي آیا کور کارونه دي که افیشل کارونه دي سړی هغه لږ ځان خلاص کړي سړی لږ فیملی واخلي یا خپل فرینډ چې چا سره تاسو ایزي فیل کوو موسټلی چې کوم سړو ته چې ووایي که لکه ښځو سره بهر لاړ شو نو دوی یاره کور کې هم ښځې بهر هم ښځې نو دو بیا ټینشن نور هم سټارټ سي نو زه یم چې انسان چې چا سره ښه فیل کوي لایک که فرینډز دي که فیملی دي یا که څه ریلیټیوز دي هغو سره بهر تلک پکار دي 4-5 ورځې یوه هفته لږ ځان ته ټایم ورکول پکار دي لږ ریلیکس کول پکار دي ځان ته اچھا خلک وایي چې یاره بریک اخیستل که موږ بریک واخیستلی نو پرې شي موږ خو په روډ راشو نو دا کار به څوک راته کوي دلته خو چې موږ چټي واخلو نو بیا موږ نه منتلي کومه د پیسې کټ کېږي هغه وایي چې یاره تا چټي وکړه نو تا به 7 ویکس چې کوم د سیلري کمه سي نو ګرانو کتونکو دا څیزونه خو فیس کوو خو دا ده چې بریک اخیستل مقصد دا نه ده چې موږ بیا بالکل ریلیکس وو هر شي نه هغه شو چې بالکل هر شي مسایل نه موږ لرې شو داسې نه ده بریک اخیستلو مقصد دا ده چې لږ کوالټي ټایم لږ خپل فرینډ سره خپلو ملګرو سره ریلیټیو ټولو سره پکار سړی اسکو سپینډ کړي دې سره دی چې انسان چې کوم د منټل هیلث هم ډېر ښه اثر پړاو کېږي انسان منټلي ریلیکس وي او که خبرو وکړو نو انسان فزیکلي هم ډېر زیات ریلیکس وي ښه محسوس چې یاره ما خو ریسټ وکړی زه اوس ریلیکس یم نو بریک اخیستل دا چې موسټلی که ما دا یو کتلی د بهر ملکونو کې موسټلی ما هلته چې کله وزټ شوي دي تللی یم چوره ما ایکسپوژر د هغې نه زیات ایکسپیرینس وایم چې بهر ملکونو کې خلک چې کوم د پوره هفته کار کوي ډے نایټ کار کوي خو چې کوم ویکینډ دی که نه ویکینډ هغو ځان ته بالکل فری کړی چې دا ویکینډ ته به موږ لږ کو ریلیکس کېږو موږ به خپل فرینډ سره ګپ شپ لګوو لږ کو به انجوای کوو هغه کار به کوو چې کوم نه موږ ته ځان ښه محسوسېږي
او بل رانه کتونکو موږ په لخوا دا هم بد مرغه سره دا بل مسله دا د چې کومه دغه سوسایټي چې لکه خپل ځانونه ډیوایډ کړي دي چې یاره دا مستری دا نو دا به خوراک هغه ټرکونو ول هوټل باندې کوي او زه چې کوم نو چې فرض لیډ کلاس طبقه تعلق ساتم زه چې اینکر پرسن یم نو زه بچم وی آی پی هوټل ته 5 سٹار ته دا سیوال ته روټي خورم انجوای وکوم چې کوم غریب طبقه یو حال ته رسایي هم ممکن دی نو ګانو کتونکو دا ژوندۍ مو ډیر زیاته مشکل کړې ده ما بهر ملکونو کتلې دي چې هر هوټل چې هر قسم طبقه راځي خپل فیملی سره هغه کوالټي ټایم خپل فیملی سره ملګرو سره سپینډ کوي آیا کاغه سویپر دا آیا کاغه لیډ کلاس فیملی والدا خو موږ خو چې کله هاسپټل ته راځو نو وای ته د هاسپټل فیس ورکولای شي دا تاسو دوره پیسې شته لکه هاسپټلز هم سن خلکو پر جوړ شوي چې کوم پرایویټ هاسپټلز دي چې کوم ریسټورنټس دي چې کوم هوټلز دي هغه ټول ډیوایډ شوي دي چې دا مستری دا دغه دا ګرانو کتونکو دو سیزونه لګ بهر وتل پکار ده بیکاز دغه سیزونه لږ موږ ژوند نور هم زیات مشکل سره ده ځکه چې خلک وایي کړه چې زه به غټ هوټل ته ځم خپل فیملی سره غټ ټایم سپینډ کوم نو بیا به یاره دوره پیسې وزل کم دي دا خو ډېر ایکسپنسیو ده نو دې سیزونه کې موږ دوره ځان انګیج کړی دا دوره مو ځان ټینشن ته ډیپریشن ته ځکه چې اوس موږ ټول دی وخت تقریبا نفسیاتي بیماریانو والشقاري او ذهني تناو روان ده ډیپریشن روان ده انزایټي روان ده زه وایم چې ټول خلکو ته پکار ده څنګه چې بهر ملکونو کې ټول یو رنګ دي آیا کم کلر دا کم کلچر دا کم مذهب دا ټول یو ځای خوراک کوي بالکل فرق نشته په چې یاره چې دا موږ خو وایو چې یاره دا خو شیعه دا خو سني دا خو یهودي د فلان کې لکه دا نه دي کول پکار زندگی لږ اسانه کول پکار دي زه خو شکر الحمدلله داسې چې ما دا فرق نه پړو چې یاره دا هندو دا شیعه دا تور دا سپین دا مستری دا موچی دا سیزونه ما چې بالکل نشته او زه وایم چې هر انسان ته پکار ده چې دغه چې کوم دا موږ نسب ول هغه کو یا نسب حسب ول فرق کو یا موږ رنگ ول فرق کو نو دې چې خو قرآن پاک چې هم آیات دي چې هغه ولیکي چې چاته مطلب فوکس نه دی ورکل پکار چې هغه زه استاد څنګه آیات ما پراپر یاد نه ده خو دې ورچ ما پراپر آیات ویل ده چې چاته هم په یو بل باندې فوقیت حاصل نه ده هر سړی یا هر انسان خدای پاک جوړ کړی ده او ټول برابر دي نو ګرانو کتونکو لږ خپل ژوند آزاد کو لږ خپل ژوند چې خپل ځان ته ټایم ورکو لږ وړه غوندې بریک واخلو آیا کارونه به چلي دنیا به چلي دا سیسټم به چلي که زه مړه شم یا تاسو چې یو څوک مړ شي نو سیسټم به بیا هم داسې چلي ریپلیسمنټ به راشي بل کس به راشي نو دا سیسټم نشي درېدلی کارونه به نه ختمیږي انسان ختم شي نو پکار ده چې انسان خپل ځان ته ټایم وباسي لږ خپله زندګي اسانه کړو او څنګه به اسانه هغه څه به اسانه چې پکار ده موږ ته چې خپل روټین ښه کړو خپل ځان ته ټایم وباسو لږ دا فرق کوونه پرېږدو خیر لیکچر مې ډېر زیات اوږد شوی ځکه ما ته ګوري چې پریشي پلیز ما په راشه بیکاز زم ولاړ یم بیکاز زم ولاړ یم ما ته هم لږ وګوره زم د حسب نسب فرق نه غواړم که ته یې اینکر نو دا چې کوم د سیټ یې ماول دا پراپر نیم سیکشن یې ماول دا نو پلیز ما په راشه نو ور به شو ګڼه کتونکو زکي پله زکي ته بس تړي مسي وایو هرکلی به ورته وایو او ټیک ته زکي افریقې نه راغلی دم دا حسب نسب به د سره زه نه کوم هرکلی وایم او ورته وایم چې نن کومه رسیپي ده سلامونه زکي څنګه طبیعتونه مزاجونه دې ښه دي بالکل جناب تھینک یو سو مچ بریشي ماشاءالله ډېر ښایسته او ډېر زبردست یو ډېر تاسو همیشه لپاره ډېر ښایسته خبرې کوي نوې خلکو ته میسج ورکوي ډېر او ټول زبردست خبر دا ده او ټول امپورټنټ ایډوایس ډېر ښایسته خلکو ته ورکوي او بل د دې خبر ځای هاو نن دا ماشاءالله ډېر ښایسته کپړې اچولي ما ته خو لرې نه پړګارې وخي ماشاءالله چمک دمک ښکاري دا کم برانډ ما ته پته لګي په تاسو په خپل کنه جی بالکل زکی ما چې کوم نن ډریس ته تاسو ډېر ښه لګي بیکاز دا ماشاءالله ډېر ښه جوړ شوی دا او دا چې کوم دا ډیزاین لکه د پاکټس ته ګور زکی ډېر یونیک خو د باندې پاکټس لګېدلي دي ډېر مزیدار خو سټایل دا جی برانډ نوم دا کورا دبکا او که زه خبرو کوم نه زکی دا یار دا ریزنیبل پرایسز دي لکه دا هر انسان چې کوم دا اغستلی شي ځان ته شاپینګ کولی شي زه خو یم که ته لاړې که نه ته به 8-10 جوړې هلته وکړي بیکاز ډېر زبردست پرایسز دي او هر سټف ډېر مزیدار ده دو سره هر قسم دي مطلب برایډل دی پارټي ویرز هم دي کیژول دي سمر وینټر کلیکشن هم ورسره هر موسم حساب سره دو ډریسز جوړي نو دو چې کوم برانډ نوم دا کورا طبقه ده د دې ډیزاینر چې کوم درانا عمران صاحب دا او د چې کوم آوټلیټ دا بهیریا ټاون فیز 1 کې سفاری مال بازار کې دا نو ګرانو کتونکو دا ډیر زیات ایزی دي ډیر آسان دي ډیر مزیدار دي دا تعریفونه خو زه کومه ځکه چې دو همیشه ما پر ډیر خسته خو ډریس ډیزاین کوي او ماته ګفت کوي ان د سنس چې زه دوه تعریف کوم ظاهري خبره ده خو اني هاو ګرانو کو تاسو
هم دا کوونه غواړم د سوشل میډیا باندې ډیفرنٹ کوم دي زیان دي پلیټفارمز دي خبرو کو فیسبوک ته انسټا د هر طرف د کانټیکټ نمبر هم شته کورا دبکا برانډ دا نو تاسو کول غواړو نو دا ایزیلی ځان ته کولای شو نو ور بشو زکی پلاو زکی ته وځي زکی دار ته وځي دا ریسیپي کومه ده نن बिल्कुल जनाब थैंक यू सो मच बरीशे जल बिया तासो हाल कले वो शमा पखले के नन मा सरा तासो देर खिस्सा खबर को नन वाकई वीकेंड लास्ट डे और दे खुशहाली रज का होई पूरे वीकेंड में कार को ढेर ज्यादा करना और कल जुमे राशि और कोशिश को का मखले टोला मजदार जोड़ को हमेशा पखले और देर खिस्सा जा अब जमा कोशिश ढेर ज्यादा खिस्सा रेसिपी तासो इंट्रोड्यूस हुकम नन कम मा सरा पखले शमा पखले के कम रेसिपीज इंट्रोड्यूस हुकम आखिर दे थाई चिकन ढेर ज़बरदस्त जो लिटल बिट स्पाइसी भाई और तासा कोर के लाजमी अठाई को अच्छा उस टीवी अन खड़ा जर काफ़ी पेंसिल वाली और जमादा जैसवी जान सा नोट के और देखिए कम शमा पकड़े की देखिए कम मिसाली इस्तेमाली की फर्स्ट ऑफ ऑल आगा इंट्रोड्यूस को दिल बारा मुंगला पकार दे निम सेर चिकन बोनस पकार दे हाफ टी स्पून मुंगला उगा पकार दा हाफ टी स्पून मुंगला अदरक पकार दे हंस पे जायका माल का पकार दा 2 टेबल स्पून चिली सॉस पकार दे 2 टेबल स्पून सोया सॉस पकार दे पिंज़ा दत मुंगला छिन मर्च के पकार दे टेस्ट जोड़ल बारा हाफ टी स्पून मुंगला वाइट पेपर पकार दे और टेस्ट जोड़ल बारा 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर पकार दे और टोलना इम्पोर्टेड कम खबर दा दे कम थाई कम सोच व जुड़ी अगर मेन कम दे रोल अदा कई बा अगर दे मामा सीता सोच दे 2 टेबल स्पून मुंगला दा पकार दे और दे बगैर कम फ्लेवर न राजी और ना बखुन राजी ना जायका राजी अगर दे शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो बोले दिल की बोलियां दा खुशमा कुकिंग ऑयल बनास्पति दा देखिए दा सो खामखा इस्तेमाली और दा स्पेतो काल लूंगा तमाम कम मशरान कोर के इस्तेमाल खोइंदे कम कोर के इस्तेमाल जमा कम नियागान जमा हम टोला कोर के इस्तेमाल अक्सर तो खल को दम शम को ऑयल कोर के इस्तेमाली बोले दा कोलेस्ट्रॉल पाक ऑयल दे और ढेर ज़बरदस्त दे अखबल फ्लेवर दे अखबल और टेस्ट लरी दा मुनफर जायका लरी हो तासो खामखा दा शम कुकिंग ऑयल दा कोर के इस्तेमाली खा दे गाल से बारंगला ये आदत बादरंग ये आदत पुदीना ये आदत टमाटर और ये आदत शिमला मिर्च और ये आदत गाजर दा खुद दे गाल से बार दी खा दे तरीका दे आसान दा सिंपल तरीके में बाकी की बा दुमरा मतलब डिफिकल्ट ना रखा ना और ये सड़े जान का कोर के दा डिश सांता तैयार होल शी फर्स्ट ऑफ ऑल मुंगा चिकन बोलू माल के सरा उबे सर उइन जुबा संगोइन जी मोशम को ऑयल बोलू मीडियम फ्लेम बांधे मुंगा लोगों ते गरम बकू संग तो ऑयल गर्मी की बा मुंगा होगा और सुन बा छोप को देखिए वाचुबा ज़्यादा तकरीबन 10 to 15 मिनट्स में देवन लगी लाइट डायरेक्ट कलर चेंज ही संग डायरेक्ट कलर चेंज ही बाम चिकन और वालू बा डिफरेंट पीसेस बन कट बकू देखिए वाचुबा तकरीबन 10 to 15 मिनट्स नोर पकार दी दागे देखिए ब्राउन ची सुपर दमो चिकन पकेगी आग पर दे कम थाई कम चिकन सॉस दे दा संग जुड़ी के आगे दूंगा अवल बात दा टोल मिसाले दा सॉस मामा सीता सॉस चिकन पाउडर हंस जायका माल का और सोया सॉस चिली सॉस दा पके ऐड बकू तकरीबन मीडियम फ्लेम बा देंगा दा देखिए पखौबा संग पखशी दूंगा चिकन हाफ डन शेबा देखिए ऐड बकू तकरीबन मजीद 10 to 15 मिनट मुंगा दम बने लगो बा आगे न पास बा खस्ता कोनते गार्निश बकू और बा डिश आउट बकू वाह भाई दा रेसिपी होडेरा वड़ा वा एकदम डिश आउट सलामा साला की दा वा टेस्टी जका छिदे च मसाले कमी जन ग्राम कसन कोंदन बजर रिलैक्स थे मैं मनो सर गप शप लगोमा न पमा मन एलर्जी अटैक की न बस स्टूडियो क्या गा आबो हवा चक मन दा से मरचकू वाली कनम दा से खबर दा बिल्कुल एग्जैक्ट दा दोमरा स्पाइसी न दा सके स्टार्टिंग दा खबर करला लिटिल बिट स्पाइसी भाई बता दा देखि तुम मिसाली इस्तेमाली की ना जका ग्राम कतन को जकी चकम परून रेसिपी जोड़ा करे कन ओ हो चकम टेस्ट है वखाना मा खोवेला चे डेरे वो सोज वाला मा एलर्जी मा दे वो श्वा डेरे पर तकलीफ मा दे वनी मा घंटा वो चिकल म्यू खोला मा वाले चलो पैसे पूरा असले थैंक यू परिशे जी थैंक यू सो मच जी परून डेरे मजेदार वा दो अगिनुम छो चे हैदराबादी चिकन कोरमा दगा यस अगर डेरे मजेदार वा तासुम कोर के लाजमी अगर ट्राई किया कच्चा एपिसोड मिस करे इनो परून एपिसोड YouTube ने लाजमी कोरिया रेसिपी लाजमी नोट के लोग्रान कतन को प्रोग्राम चे उस वक्त शवे यो वडे शानदमेवल तस प्रोग्राम में शिरकत पर कॉल हम कवले सो मुझे मिलमनो सरम खबरे कवले सो फिलहाल मा सरा बड़े शानदमे वक्त शवे दा राजू दमेना पास जी ग्राहक
کتونکو زه بیا تاسو ته پروګرام چې هر کله وایو ګرانو کتونکو ظاهري خبره د پروګرام چې کوم د نن فرایډے ورځ ده فرایډے په موږ دا کوشش کوو چې اټلیسټ داسې میلمانه خپل پروګرام کې انوایټ کړو چې تاسو کومې مسلې مسایل دي هغه چې کوم د هغه تاسو ته اویرنس درکړي لږ کوم ایجوکیټ کړي بل تاسو ته هم پته ولګي چې یاره موږ حقوق څه دي موږ ته آواز اوچتول څنګه پکار ده یا چې کومه دا مسله موږ فیس کوو نو دې ته ګایډ لاین ورکول ونن سبا څوک نشته که انسان چاته ورسي نو سپیشلی که وکیلانو ته ورسي نو بیا به چارج کوي چې دغه تاسو ما دوره ټایم هغه څه دوره ټایم ماته فیس راکړل تاسو بیا دې باندې ګایډ لاین درکما نو داسې موږ کوشش کوو چې پروګرام کې هغه چې کوم د لایرز یا ایډوکیټ تاسو ته انوایټ کوو چې تاسو له خبرې ترې کې چې کوم کرنٹ ټاپک یا چې کوم کرنٹ ایشوز رواني یا چې کوم موږ ورته یو هاټ ټاپک ته هغه من ویل کو ډسکشن ورسره کوو چې اټلیسټ تاسو لګو ایجوکیټ کو نو ګرانو کتونکو دې وخت ما سره سټوډیو کې تاسو هم پښتو ون سکرین باندې همیشه کتلې ده او ماشاءالله ډیره کمپټنټ ده که خبرو کو ډیره قابل ده ډیره ټالنټډ ده نو الحمدلله زم چې خپل لایف کې خپل فیملی کې خپل علاقې کې داسې یو جنې ده چې ډیره ته بهادره نه ډره او خپل کار سره ډیره ذات لایل ده نو ګرانو کتونکو خبره کوم تانیا بازی والا راځي چې هغه ته هر کلی وایي ستړي مسی ورته وایي او نن به څه خبرې ورسره کوو او بات کرته وایي نو اول ورشو سر ملا سلامونه تانیا څنګه ټیک ټاک ته څنګه الحمدلله طبيعت ته خره تانیا الحمدلله یار تانیا چې کومه د موږ سره لګ بي وفایو کی منځ کې بیا لاړه شي خپل کلی ته نو بیا چې کومه د موږ سره داسې 2-3 هفته کې موږ ته ګیپ راکې نو بیا چې راشي نو بیا وایي چې بس خو رالم خو بیزی ډیره ذات منو تانیا دا ته کومه ډرامې کې موږ کلی ته تللې هم کوټه ته تللې هم 2 میاشتې مې وکړې اچھا ماشاءالله نو اوس واپس رالی اوس رالم ها نو مطلب الته ریلیکس مطلب چوټي دې څنګه بیا انجوای وکړه کنه ډیر زیات ډیر خوند یو په سړی اسې انجوای کوي او پکاري کنه لایف کې بریک پکاري لګ ظاهري خبره دوره هیکټیک سي چې انسان منټلی بډی ایگزاست سپیشلی زموږ پروفیشن کې خو ته خبره سونه هیکټیک دی بالکل باید میزان ته ټایم ورکړو جنگ جګړه او دا دلایل او دا ټینشن او بیا ډیفرنٹ کیس تاسو کیسونه راځي او داسې چې کوم د ټینشن ورک سم ټایمز کیسونه تاسو راشي چې انسان هغه سټوري وایي نو په خپل رومټي ودرېږي چې دا څه چل وشو داسې دا بالکل آیرنګ نو فل اف ټینشن د لایف ها خو رائټ نو تانیا کلی ته تلې وخت خپل فیملی سره ټایم سپینډ کړی د 2 میاشتې نو اټ مینز تانیا بہت ریفریش محسوس کوي ډیر زیات کنه خاجي ګرانو کتونکو نن سبا کومه حالات وګورو فلحال که خپل د خپل ملک خبره او کما نو نن سبا داسې سيزونه روان دي چې هغه ډسکس کول زم چې ډیر زیات امپورټنت دي موستلی که خبرو کو نو هغه پولیټیکل سٹارټ کې ما ویل چې نن سبا سیاسي پارټیانه چې کوم دی هغه سرګرم دي ډېرې زیاتې نو الیکشن هم را روان دا غو تیارانه مچ خلک لګیا دي بل چې کوم دا خپلو کې لکه اپوزیشنز لا یا چې کوم حکومت چې اقتدار چې دی هغه خپلو کې لګیا دي نو بیا داسې چې اوس کوم جو ګورو نو عام عوام چې کوم د دې شمولیت واخلي به ډیفرنٹ پارټي سپورټ کوي نو هغه کې رزلټ کې دا راوځي چې بیا مار دھار جنگ جګړې وشي بیا پولیس اریسټ شي نو بیا هغې نه پس چې کومې لانجې تماشې کېږي هغه ستاسو وایم چې لکه ریسنټلی تاسو کتلي یو ماشوم د ارسلان چې کوم اونلی که خبرو کو نو 13 ایئرز ایج او لاست هم خبره کړې او یو بل ماشوم و وړوکی چې کوم تقریبا 10 کال عمر هم نه و نو هغه پولیس حراست کې او ظاهري خبر په هغو باندې بقایا تشدد کېدلی ریزن څه و چې ریزن دا و چې یوه پارټۍ سپورټ کوله نو ګرانو کتونکو زه یم چې نن تانیا نه په دې خبرو باندې موږ خپل مغز خلاص کړو چې آیا که چې کوم دا کس اریسټ شي شک کې شبې کې یا څه هغه سره ظلم شي سوري هغه ظلم کړی چا باندې نو چې ټایم پورې هغه جیل شي مطلب پولیس حراست کې نو آیا هغه باندې تشدد کول پکار دي نه دي کول پکار او تشدد چې کوم دا څونه اقسام دي په دې باندې به ډیټیل ډسکشن کوو تانیا سره تانیا ملکما تمهید ډیر اوږده ده وتړله تانیا ما نظر تیارې کړې تانیا دا راته ووایه چې بدقسمتي سره موږ ملک چې کوم د کله څوک اریسټ شي که نه نو هغه چې ریمانډ ورته میلاو شي نو هال ټکول او سختي سټارټ شي نو موستلی خلک چې کوم دا منټلی فزیکلی خو تکلیف کیږي خو منټلی سټرس کیږي نو بعد کې بیا خپل ژوند دغسې نشي تېرولی نو زه وایم چې تاسو لږ دا راته کلیر کو چې کله انسان پولیس حراست کې لاړ شي جرم په ثابت شوی هم نه نو آیا دا تشدد کول پکار دي که نه دي کول پکار دا خو بالکل الیګل دی په پاکستان کې او بهر هم انټرنیشنلی جی دا کسټوډیل ټارچر پولیس کسټډي کې چې دی دا په هغه ټایم موږ وایو فزیکل ریمانډ باندې ولاړې ټیک شو جی ریمانډ دی سیکشن 167 CRPC دا اپلای کیږي فزیکل ریمانډ هرگز دا مطلب نه دی چې ته به دی وایې ټکې فزیکل ریمانډ دا مطلب دی دی په 4 دیواری کې اور د دا باډي بستا صحیح
ته د په باډي تشدد نه سې کولی موږ دا خیال هغه دا خیال دی د خلکو چې فزیکل ریمانډ مطلب تشدد کوانګ دی دا بالکل غلط پرسپشن جوړ شوی دی मतलब दो چې کس اریسټ کی نو فزیکل ریمانډ نو مطلب اوس په وهل ټکولي ظلم یا فزیکل ریمانډ د باډي به ته ځان سیج دی پاغه چار دیواری کی خالی د باډي به ته ځان سه یعنی دای به ته ځان سیج دی خپل په کسټډي کې بیج دی د دې مطلب فزیکل ریمانډ دی د دې هرگز دا مطلب نه دی چې په د یو ټارچر وکي یا د وې یا وې ټکای نو دا اول واره 1989 کې یو ټیم راغلی د بهر څخه هغه ته انویسټي ډیلیګیشن انویسټي ډیلیګیشن یو ارګنایزیشن هغه راغلی نو هغه چې په پاکستان کې سروې کړې و ډېر ډسپوینټ شوي وي هغه ویل دلته خو کسټوډیل ټارچر ډېر دی دلته خو ایکسټرا جوډیشل کیلینګز ډېر دي دلته رانګفل کنفاینمنټ ډېر دی دلته هراسمنټ ډېر دی دلته کسټوډیل ریپ هم دی په منډي بهاودین پولیس سټیشن کې یو کیس ریپورټ شوی د دوی په موجودګي کې چې دوی ښځې د پولیس په کسټډي کې وې اول ولې وې بیا برهانه کړلې پولیس خپل په روم کې بیا ریپ کړلې دواړې ښځې نو دا کیسه چې دوی وکتله انویسټي ارګنایزیشن والا هغه ویل پاکستان کې خو کریمینل پریکټس ډیر خراب دی او بالکل سیستم ډیر خراب دی ډایرکټ وایلیشن اف کانسټیټیوشن دی ډایرکټ وایلیشن اف انټرنیشنل لا دا ویل پاکستان ډیر شیانو کې سیګنیټری دی کسټوډیل ټارچر کې د انټرنیشنل لا سره نو هغه اکارډینګ دی باید زموږ پولیس ته دا احکامات ورسي چې کسټوډیل ټارچر نه سي کولای نشي کولای وی یو خو ته انټرنیشنل لا سره سیګنیټری دویمه خبره آئین کته آئین راواخه آرټیکل 4 دی ډیو پروسیس اف لا تبه ار یو ایکول دغه ټریټ کړي بیا آرټیکل 9 دی پروټیکشن د هر سټیزن به ته پروټیکشن کوي دغه رنګه آرټیکل 10A دی فیر ټرایل تب انویسټیګیشن انکوایری بالکل په میرټ باندې کوي دغه رنګه آرټیکل 25 دی ایکوالټي اف سټیزنز هر شهري په د ملکی ایکول دی بیفور لا نو آینم یو ځای دانې دی ویلی چې به کسټوډیل ټارچر کوي جی بالکل ولی پوری چې دای جوډیشل نه سوي د کیس نه سوي دای پوری ګلټي نه دی نو چې دای ګلټي کیږي پاغه کې هم ټایم لګیږي بالکل دسه دا نو هغه انویسټي فاونډیشن هغه چې راغلی و ډیر زیاته ډیساپوینټ شوی د پاکستان دا سیستم سره اور بیا دوی دا شی خپل پبلش کړي مو چې څنګه یو دوی شيزي یو پولیس کسټډي کې دي اور هغه ریپ هم سولې هغه برهانم سولې هغه والے نو دا خو ته خبره یار ورځ نن سبا خو به زیاته مشغول دا کیسز لکه دا پولیس چې کومه غونډه ګرځي دا خو شروع نه ډیره ده خو اوس چې نور هم زیاته شو آی ډونټ نو وای چې پکاره چې وخت سره انسان لګ اپډیټ سی یا موږ ادارې لګ اپډیټ شي نو صدا سه پکاره چې هغه ته طریقه کار هغه ته چې کوم د امپلیمنٹ کی چیرې دا کاته نه دی کول پکار خو خیر موږ ملک چې خو تاسو زر نه امپلیمنٹ کیږي خطانیه دار ته و چې خبرو کو د حراستی تشدد والا نو چیرته پاکستان قومي اسمبلی کې د حراستی تشدد حواله سره چې بل پاس شوی دی چې یار دا ندی کول پکار په دې خلاف اکشن اغستل پکار دی بالکل دا سونه خو اوس دا دو چیک ان بیلنس پنه ساتیونه سے پولیس غونډه ګردی جاری ساتي ځای خبر ته بیا خو هر انسان نه حق ستا نه قانون ستا نه عزت ستا بیا خو ټول هم دغه سي جنگل وا سیستم روان ده پاس سوي دی ټارچر اینڈ کسټوډیل ډیث باقي پریونشن اینڈ پنشمنٹ ایکٹ 2023 جی بالکل پاس سوي دی پاغه کی سزا وی دی پاغه کی د ټارچر غلس کاله سزا د لس لک فاین دی پاغه کی په کسټډي کې یو بنده مړ سي ډیث یو سي پاغه کی 15 लाख فاین دی هغه کیم لس کاله پوری سزا ده نو دا ګرد فاینز اینڈ پنشمنٹ پاغه ایکٹ کی ډیکلیئر سوي دي لیکن بیا زموږ پولیس زموږ د ګردو لوی مسله ساده مو سی آر پی سی زموږ قانون چې دی هغه خپل اختیارات پولیس ته ورکړي دي سیکشن 54 تر واخه د سی آر پی سی غا اغلته یو لیکلي دي ارست ویداوت وارنټ خپل اختیار ورکړی دی پولیس ته چې بغیر وارنټ هم په څه سزاو کې ته ارست کولای سي نو دغه رنګه سیکشن 167 فزیکل ریمانډ اختیار ورکړی دی پولیس ته بالکل فزیکل ریمانډ باندې بیولای سي لیکن الته خو دا خو به منشن کولای چې په فزیکل ریمانډ انډر سیکشن 167 خو بیولای سي لیکن ته ټارچر کولای نه سي
دغه رنګه 176 دی انکوایري د پاغه کې بنده مړ سي د پولیس په کسټډي کې دغه به پر انکوایري چلیږي علاقه مجسټریټ به کوي نو دا زموږ سی آر پی سی ته وایي خپل اختیارات ورکړي دي پولیس ته چې دوی وایلیشن وکړي د کانسټیټیوشن غا اور انټرنیشنل لا غا دا خو دا ایکټ رالی 2023 پاغه کې څه سزاوي رالی څه فاین رالی چې بھئی دا الیګل دی دا که پاکستان سی که بهر سی دا ډایرکټ وایلیشن دی د هیومن رائټس غا او چیرې چې پاکستان سیګنیټری دی په کم کم هیومن رائټ ارګنایزیشن سره بهر دا هغه ډایرکټ وایلیشن دی نو باید چې دی نور ریفارمز پولیس ریفارمز پکار دي ولی پولیس ډیر زیات ظلم کوي ډیر زیات ظلم کوي خپل ټول حدود کراس کړي دي اوس تاسو د خبرو وړه پولیس حراست کې چوک مړ شي دونه جرمانه دونه غوته سزا لیکل ده ټیک شو نو اوس که ریسنټلی ما دا خبرو کړه چې هغه ماشوم 13 سال چې مرسلان و هغه پسې چې دوه لاړو نو بیا هغه والد هم اریسټ کړ نو والد باندې مطلب تشدد حواله سره باندې تشدد وشو نو هغه نه پس هغه ډیث وشو ټیک شو نو هغه ډیډ باډي مطلب ورته ویل 2 غنټو کې بتا سو خو کو ادروایز مطلب پولیس دور خپل پاور استعمالي چې څوک پنځ دونه ورته راځي مطلب پوسټ مارټم نشي کیده سو کې قتل انرژي چاته حال نشو ویل 2 غنټه کې اوس دفن کول دا کومه طریقه کار دی خو بالکل زویم چې جنگل ول قانون روان ده او یا کې موږ ریوړیو بیړو پشان چې بس یو کستا پس ټول لشکر کې روان یو سه موږ ته قانون نشته پتا یا سه موږ خپل حقوق نشته پتا ته په دې من سره ایله دا ګور دلته خو واقعي تشدد شوی ده ظلم شوی ده او دا روز خبرې دي چې نن خبرې نه دي اچھا موسټلی خلکو د خپل رائټس پته هم نه دا څه خبره تانیا ریسنټلی یو کیس صحیح اسامه ستیغه ایکسټرا جوډیشل کیلینګ کې د مړ کی پولیس را ولاړ جی 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 پای ججمنٹ رالی اسلام آباد هائی کورټ غا جی اور هغه کې هغه پولیس والا ته سزا ملا اوس آئی تھنک په هسټری کې اول واره د سی وی دی چې پولیس والا ته اسامه ستی کیس کی سزا ملا اوس والا هغه ساول کته وګوره راو انوار چې د دغه 480 کا 490 ایکسټرا جوډیشل کیلینګ سے کړی پاغه کې دای بریسو د خلاف ایویډنس نو ولې د پولیس د ساعت ورکول پورا ډپارټمنټ ورسره چې دغه وغای ګرځا ولې په پروسیکیوشن کې په کریمینل کیسز کې د پروسیکیوشن ډیر رول دی ډیر زیاته رول دی ستا آیو ستا څنګه ټریټ ستا کیس څنګه پروسیډ کوي ستا سټیټمنټس دا خو یو سپریم کورټ په موږ ډیر لوی احسان کړی دی سی آر پی سی سیکشن 161 چې ته د پولیس په کسټډي کې بیان ورکې یو ملزم د پولیس په کسټډي کې بیان ورکې هغه 161 ني سپریم کورټ دا ویلې چې دا 161 بیان اهمیت نسته موږ خبر په کم کنډیشن کې د بیان ورکړې دي ولې دی بیان ورکړې دي ټارچر کړې دي موږ خو په کنډیشن یو خبر دا یو سپریم کورټ ډیر شکړې دي چې 161 بالکل ډی ویلیو کوي او اور 164 ویلیو کوي چې د میجسټریټ مختص بیان ورکړي دا غي ویلیو وي بالکل دا څه خبره چې واقعي هغه باندې څه ټارچر شوی دا څه مطلب دھمکیانې ورکړي دي یا څه نو تھریټنز خبرې ورسره کړي دي تھریټنینګ چې مطلب دھمکۍ شمکۍ ورکړي چې آیا دغه سبوکونو کې داسې څه پریشر کې هغه دا سټیټمنټ ورکړی اچھا موسټلی کېږي هم داسې تاسو خبر کړئ چې هغه صرف فزیکل ریمانډ مسله چې هغه باډي تاسو ځان سره کېښودلی شو مطلب بندہ اریسٹ کو چلو जेल खाने के बंद को इसके अलावा उसके साथ कोई जाती आप नहीं कर सकते बिल्कुल बिया दा चकम द दो खपल मुरा अनफॉर्चुनेटली दो न वहां टकवन कई दो यो वाल टकवन नहीं करी आगा मुमन چې د ریکوري کیسز کې کیږي جی او ریکوري کیسز کې پولیس دا چوټ دی چې د په ریکوري کیسز کې څه د ټارچر کې د پیسې خوړلې دي ک ریکوریز ان کیږي یا غلای کړي دا هغه کې د پولیس چې د زیاته تر چې دا ټارچر او دا ول ټکول کوي دا ریکوري کیسز کې کوي ها نو دا خو کومه خبره کو نه هم کس لاړ شي نو چې چو پورې هغه جوړ مخ خپل اکسپټ کړي نه نو وهل ټکول لکه چو پورې هغه اکسپټ کی چې او دا کار ما کړی دا چې کوم نه کړي هغه مو مني نو بیا غنه پس هغه وایي چې بس وې منله ورته ولی کا سټیټمنټ نو دا خو ډیر زیاته زم چې زیاتی ده ها تانیا دره تو چې کسټوډیل ټارچر او جسمانی ریمانډ خبره موکړه دوه کې څه فرق شته کسټوډیل ټارچر او جسمانی ریمانډ ماته تو لاغه دي چې تا باډي او ته هغه کې موجود دي کسټوډیل ټارچر هغه دي چې تاسو 50 لاس پورته کې څوک ټارچر کې وایلیشن وکي نو ظاهري خبر د دواړه ډیفرنٹ دي یو خدا دې ته په کسټډي کې کسټډي اور فزیکل دغه یو شی دی فزیکل یعنی
کسټډي او دغه یو شی دی لیکن کسټوډیل ټارچر از سمثینګ ډیفرنٹ هغه کې ول ټکول او دا نور شیان دي خیر ګرانو کتونکو دې باندې به نور هم ډسکشن کوو چې اټلیسټ تاسو ته هم لږ پته ولګي چې داسې زونه شته او داسې نشته او موږ دغه اکټ استعمالولی شو خیر نه هغه د بخښه د وړې شان د مې بعد د مې نه واپس بیا به تانې سره په دې باندې نور ډسکشن هم کوو چېرته بل ما صرف او صرف موږ سره کتونکو یو ځل بیا تاسو ته په خیر پښتونخوا کې پریشي هرکلی وایي ګرانو کتونکو ډېر زبردست ډسکشن روان و موږ کوشش تا کوو چې تاسو سره تاسو لایو کالز هم واخلو تاسو چې کومې دي مسلې مسایل هم لږ ډسکس کوو بل زکي په لپاره ورځم خو زم چې لږ د تانیا ساتو درې خبرې کوو ځکه چې زکي لږ مصروف ته زینه شړم تانیا په لپاره ورسره کتونکو ډېر چې کوم د ماته خو نالج ملوي تانیا چې کله هم راځي فلحال به تانیا نه بل سوال کوم چې تانیا جسمانی ریمانډز لا یا جوډیشل ریمانډ یو خدای ته و چې اول دا 2 سره سيزونه سدي ټیک شو بلکې خبرو کو نو کچرتا قیدی تحویل کی یا چې کوم دا پولیس کسټډي کی نو دې کې یو اول فرق ته بیان کا بیا دا تحویل حواله سره بات خبر فرق ته هوا جوډیشل ریمانډ هغه چې 14 ورځې ته پولیس کسټډي کی فزیکل ریمانډ 14 ورځې 14 ورځې چې پرسي هغه بعد به ته جوډیشل سي جوډیشل مطلب ته جیل ته لاړ سي ټیک سو هغه بعد بیا ستا ضمانت فایل کیږي هغه بعد بیا ستا د کوټ مسله ده ستا د عدالت مسله ده ستا د تانه او د پولیس مسله بیان ده بیا خالی راځي ستا ریکارډ راځي آیو راځي الته ستا چې په کوم ورځ به لګېدلی داغه پوری لیکن بیا لیکن جوډیشل ریمانډ دی چې جوډیشل سے ته لاړ سي جیل ته صحیح سو هغه بعد بیا ستا د کوټ پروسیډینګز شروع سي ټیک سو پور چې ته پولیس کسټډي کې ستا کوټ پروسیډینګز نسی شروع کېدای ویل هغه ته فزیکل ریمانډ باندې یو انویسټیګیشن شروع یو یا پروسیس هغه به ته کمپلیټ ہے بل د کانسټیټیوشن یو آرټیکل دی آرټیکل 14 هغه وایي ډیګنیټي اف مین آرټیکل 14 خو بالکل هم د آئین غا اجازت نه ورکوي د کسټوډیل ټارچر غا ټیک سو د دې ما سیوا تاویلې چې جسمانی ریمانډ او جوډیشل ریمانډ دا خو تاسو موږ ته ډیفاین کړئ دا ما ډیفاین جی بل پله براش بل تاویلې چې د څو ورځې قیدی تحویل چې څو ورځې اوج قیدی تحویل د چا یعنی د پولیس که د تانیا چې کوم ما کوېشن ده که نه یو خو مې دې کې تاسو نه فرق پته وکړی بل موسټلی که زه یوه خبره وکړم تاسو یو بل خبره هم وکړه چې دا قیدي چې کله قیدي خو نشو ورته ویلی فلحال چې کله یو کس ارسټ سي ټیک شوه نو چې کله تھانې کې مطلب هغه جیل ته لا نه تللی جوډیشل شوی نه نو موسټلی 14 ورځ چې کوم دا ریمانډ دی همیشه دغه ویل کېږي خو بیا هم چې کوم دا حالانکې دی کې داسې ویله نه پکار خو موسټلی چې کوم دا کس راشي نو موسټلی 2 ورځې ریمانډ پر راشي 4 ورځې پر راشي چېرې دا پته توی کو بیا هغې نه پس چې کوم د کوټ ته مخې شي بیا هغه جوډیشل هم شي نو هغه دا ریزنې انویسټیګیشن نه یې پرسوي چې انویسټیګیشن سم ټایم پوره یې کنه تانیا بیا هم 14 ډیز په من تیری او هغه غای څه شیان ماندای انویسټیګیشن نه پوره هغه برته په فزیکل ریمانډ لګلاړ سي پولیس پروسس دی یو د انویسټیګیشن هغه چې پرسي بیا هغه بعد جوډیشل سي هغه دوره څه کیس نه دوره څه غټه مطلب معاملہ نه هغه بیا 14 ډیز په لا چې کوم دا کس ورسي حالانکه هغه دوه ورځې مرام سره انویسټیګیشن نه هغه چې جج مخته پیسي جج آی ورته وایي چې ستا انویسټیګیشن کمپلیټ وسو آیو ته نه دی کمپلیټ صحیح سو ولې آیو پای کې ډېر غټ رول دی آیو سم ډېر پاور نه آیو سه پاور نه آیو چې دی آیو چې ارنګ کیس ولې آیو د انویسټیګیشن افسر دی آیو سه به د ګرد هغه ایویډنسز هغه ګرد چې پروسیکیوشن میټرز دی هغه آیو ډیل کوي خو د آیو ډېر رول تعلقات خکول پکار دی آیو چې کوم د خوشاله ول پکار دی بیکاز آیو چې کوم هغه سټیټمنټ اینڈ کې ورکی هغه کې ډېر پاوري هغه بالکل سم پغې باندې چلی او بالکل آیو پاورفل ده کنه تر کو سے پاورفل نه دی لیکن دا دی چې دا نور معاملات کې بیا تانیا موږ تاسو سٹارټ کې خبره وکړه د سیکشن 167 CRPC نو زم چې په دې لږ کوم مغز خلاص کوشي دا څه شی ده ما ویلې 167 هغه د فزیکل ریمانډ دی
چې پولیس ته د دغه ورکړي چې دا بوز په فزیکل ریمانډ باندې ځان سه د څه خبرې راباسي سه یا څه نور ایویډنس یا نور څه کیسې د ښکاوي سه نو 167 آیا دی چې پولیس ته اختیار ورکړی دی چې دا په بوز فزیکل ریمانډ باندې کسټډي یعنی اور ځان سره په پولیس سټیشن کې کښېنوه اور ارس چې د څه د ښکاوي سه ګلوایي سه یار صحیح نام نو دا خپل CRPC رائټ ورکړی دی پولیس ته 54 کې ورکړی دی ارست وداوت وارنټ اور په 167 کې 176 هم هغه د انکوایري ده چې کسټوډیل ډیث کې به میجسټریټ ګرځي دغه کوي انکوایري ها تانیا مطلب اوس ټایم هم ډیر شارټ ته ما سره اونلی 2 منټس لیفت دي خو ما دا ویل تانیا چې نن سبا کوم حالات روان دي نن سبا چې کوم موږ قانون دا یا پولیس ډپارټمنټ دا یا چې کوم عوام سره زیاتی کیږي صرف یو نه هم چې وایي دغه مطلب یو سپیسیفیک کیس نه ډیسکس کوم چې لایک دغه نن سبا چې سیاسي پارټیانې خپلو کې لانجې جګړه نه کوم اورال که زه ګورم نو ماشومان چې کوم دي هغه سره زیاتی او داسې زونه نه تاسو په کوم نظر سره ګورو نن سبا چې کوم د وکیلانو ول هم چې کوم د رائټ سي هغه هم هغه څه خیال نه کیږي لکه وکیلان چې کوم دي حالانکه وکیل سره ډېر پاور یې اکثر ظاهري خو نالج دا کورټ کې پیش کیږي کیسونه لړاو کوي نو وکیلانو سره ماغه سي رویه چې کوم د پولیس والا صحیح نه ده په دې منځ رائے لري پولیس رویه ماته سي په دا ملک دی او چا سم صحیح نه ده خالی وکیلان نه پولیس کته پنجاب پولیس کې کده هر صوبې پولیس کې په دوی کې ډیر زیاته فلاس تا په دوی کې د دې ټریننګ هغه طریقه سره کیږي هغه ریفارمز نستا نو زموږ پولیس او د پروسیکیوشن په خوا ډیر زیاته ویکنسز دي بچ باید دوی کور اپ کی بل خبره زموږ کوم جوډیشري دا همیشه کنډم کړی دی دا کسټوډیل ټارچر موږ جوډیشري همیشه کنډم کړی دی د پولیس رویه پای مشهور کیس د بینظیر بوټو غدی او بینظیر بوټو ورسس پریزیډنٹ PLD 1998 سپریم کورټ 388 دغه کې کته دا ججمنټ وګوري په دغه کې بالکل سپریم کورټ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग दी का रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट दी का कस्टोडियल रेप दी कस्टोडियल हरासमेंट दी कस्टोडियल टॉर्चर दी कस्टोडियल डेथ दी या मिलिशियस प्रोसिक्यूशन दी दगा डेर ज्यादा कंडेम कर दी पदा जजमेंट की जुडिशरी डेर वाइज द जुडिशरी पदा पुलिसानो डेर शपईजी आयो چې د जज مخ ته پیش سی په های کورټ کې یا سپریم یا په ډسټریکټ کورټس کې جج خبر دی چې په د کې د کیس میلافایډي کړی دی ملیشیسلی کړی دی د څونی فلاز دی ډیر په سخت رویه مجاجان د پولیس سره ډیل کوي مال دل دی چې څونه په سخت رویه دوی خبر زین کوي اور شمه برابر کړی دي صحیح خو سمه برکاش کدا برابر شوی نو ډیر وخت خبره و چې اټ لیست څه سبق پورته ملاو شوی थैंक यू सो मच तानिया प्रोग्राम के रातक पर जहान मनना چې तानिया कल हमरा जिगरान कतन को हमेशा मुझ से ढेर ज़्यादा मालूमात शेयर कई और हमेशा मुझे उसको अपडेट कई हम और सर कम मुझे एजुकेट कई हम तो वंस अगेन जो जहान मन तानिया जिगरान कतन को प्रोग्राम चाहे तो बड़े शान दमेवल तबल पलम सिर्फ और सिर्फ मुझ से जी ग्रहण कुतन को बया तास्ता प्रोग्राम चे हर कले वायु ग्रहण कुतन को प्रोग्राम स्टार्ट के मावीली वो चे तास्ता रन यो सरप्राइज दा सरप्राइज वो ओस न ता खाइम जका चवाल बवर्ष जकी पला बिकॉज जकी हमेशा पशान दा से दो चमचे सनही लगिया दा नो दा दो चमचे चलावनो चे खमाता लगी दा ढेर माहिर ता बिकॉज खल कोई न दा दे के चमचा में बखल का फसाद मत जुड़ावा खुदे खुद दो चमचे पकी वखी नो आई थिंक खुदा ढेर जात फसाद जोड़े न जकी दा खबर चे हकीकत इश्ताओ कना دې خبر کې صداقت نشته دا بس یو متل خلکو متل کړی دا بس دا دوه چمچو په فساد جوړیږي اني هاو نن تاسو مخامخ دا غوړه ما سٹارټ کې ویلو شمه په خلک کوم اویل کې نه دې کې کوم دا چکن دې کنه ډېر دا دې کې دا کلر جوړ به شي دې کې دا ګولډ لایټ براون کلر به اټس مین دا چکن کو په خشو به او دا موږ با صبح او دا تقریبا 70-80% چکن ډن شوی د نوز مونږه دې کوم تھائی سوز دے دا نور چکن 80%
20% मां पदी के पखो बदी सोच के दामो से रवा बोलू और तकरीबन तो ददे कम कटिंग पे गन लोगों ते स्क्रीन में खरगम बा ददे कम पीस में जोड़ो अगर संग जुड़ी अवल बस लास्ट में के दे तरीका बांधे का ना छोड़ के साथ कोशिश तेजी और दा वाड़ वाले पीसू लास्ट से तस चुपके बसे मतलब बारबेक्यू शांति ना दा स्क्वायर पेशन दा पीस में जुड़ी जैसे हाँ सही है दा पीस के थाई की इस्तेमाली की और देसा कम थाई सोच दा हार्ड डेर मजदार की मिक्स की और तकरीबन 20 मिनट्स बंदे में नोर बलेगी और मीडियम फ्लेम में पकी है। हाँ जी, थैंक यू सो मच जकी चिकन मंदरे से भी तकरीबन कंप्लीट है खुगरानो कतन को तासो पार नंदा सरप्राइज दा अगर सरप्राइज बता सो पारा हमेशा मुझे जुमे पर जरावट है बिकॉज मोस्टली दा से खलक टीचरों को ज़्यादा प्रॉब्लम थी ज़्यादा खलक फेस कई और स्पेशली किसी खपल पश्तनों खबरों को दा प्रॉब्लम फेस कई हम बिया हम दो मतलब डॉक्टर तनजी नखपल इलाज कई लग दा शर्म होने महसूस ही नुगरानो कतन को दा हम बीमारी दा दी इलाज हम मुमकिन दा और पकार दशी दी इलाज उशी आया का सड़ों के दा प्रॉब्लम ही बांच पान खबर को माँ आया का खुजो के दा प्रॉब्लम ही तो दी इलाज था बल चकम दा खलक वही चीज़ दी खज चकम दा माशूमा ने पैदा की माशूम ने पैदा की तो दी हम इलाज था आया दा माशूम बसिंग पैदा की अच्छे तरीकार बकी दे पर कम मेडिसिन अगर सही और कम चिकम दा पीरियड दा की कम कला देवल चिकम दा इलाज की देश हर शी इलाज था उग्राम कतन को लग चिकम दा खपलजान डॉक्टर तखोदल पकार दी डॉक्टर सरा मुलाकात कवल पकार दी और दा से डॉक्टर्स चिकम एटलीस्ट खई इलाज की मतलब का खबरों को मार्केट की दुनिया जहाँ डॉक्टर्स दी नो आगा डॉक्टर लग पकार दी कम अज़ कम अगोल इलाज के सर इंसान ता फ़ायदा मिलावशी और इलाज के वही ना खई इलाज की नो सफ़र को वर्ता मिलावशी उग्राम कतन को प्रोग्राम की मुझे सदर डॉक्टर अफशां खान राजी चाहो तहर कले वही जगत आगा माशाल्लाह द फील्ड की देर महारत लरी तकरीबन 26 साल अगो चिकम द एक्सपीरियंस था और कज़ खबरों को माँ नोरे बता हालात अवल दे अगो तहर कले हुए माँ अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफशां खान कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र वालेकुम अस्सलाम। मैं बस स्टार्ट में आपने नाज़रीन को ये बता रही थी कि हर बीमारी का इलाज है लेकिन हमारे पठानों में ना डॉक्टर अफशां ऐसा है कि मोस्टली ये चीज़ थोड़ा सा वो परेशान रहते हैं कि अगर ये हम जाकर डॉक्टर से इलाज करवाएंगे तो फैमिली वाले क्या कहेंगे या वो इस तरह से शर्माते हैं कि यार इसका इलाज करना अजीब सा लगता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाना फिर ये लोग को बताना मतलब हर चीज़ को हम अजीब सा अपने ऊपर सवार कर लेते हैं जबकि ऐसा है नहीं हर बीमारी का इलाज है। तो ज़रा मुझे ये बताएं पहले कि आप कैसी हैं आपकी तबीयत कैसी है? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र दुआएं आपकी। और जैसे आपने कहा कि मेल्स के लिए वाकई बड़ी प्रॉब्लम्स होती है अपनी बीमारी को बताना एक थोड़ा अल्लाह ताला ने भी कुदरती मर्द को एक अपर हैंड दिया है और उसको नेचुरली एक्सेप्ट करना चाहिए हम खवातीन को भी। लेकिन अगर बीमारी कोई दी है तो बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है जिस तरह हेपेटाइटिस शुगर ब्लड प्रेशर हो सकता है इसी तरह एज़ोस्पर्मिया भी हो सकता है तो कोई ऐसा मसला नहीं इसमें कोई ईगो हर्ट करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर से कैसा पर्दा? डॉक्टर और वकील से बिल्कुल नहीं पर्दा करना सब कुछ सच बताना चाहिए बिल्कुल ताकि वो आपका केस बेहतर तरीके से हैंडल कर सके। और पिछले 26 साल के एक्सपीरियंस में जो मेरा सक्सेस रेट है वो 99% है। अल्लाह की ज़ात बड़ी है 100% इसलिए नहीं कहते कि शिर्क में आ जाती है लेकिन परिशे मेरा ये होता है कि मैं पेशेंट को जब फर्स्ट टेस्ट वगैरह देखती हूँ तो उसी वक्त गाइड कर देती हूँ कि आया आपका इलाज मुमकिन है या नहीं है। अगर मुमकिन है तो मैं आपको लेकर चलता हूँ अदरवाइज मैं आपको खुद मना कर देती हूँ कि भी आप ना करो मतलब ये इलाज ही नहीं है। हाँ कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने ऐसी पैदा की हैं इंसान की बॉडी में कि वो ट्रीटेबल है। ठीक है कोई बीमारी ऐसी है जो ट्रीटेबल है तो डॉक्टर का फ़र्ज़ बनता है कि बड़ी लॉयल्टी से बड़ी सिंसियरिटी से अपने पेशेंट्स को क्लियर बताए कि ये चीज़ें हैं ये ट्रीटेबल है। मेरा इल्म मेरी नॉलेज मेरा एक्सपीरियंस इस चीज़ का मुझे इजाज़त देता है कि मेरी ये मेडिकेशन आपकी बॉडी के ऊपर सूट करती है एंड देन मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूँ। ठीक है लेकिन अगर नहीं सूट करती तो अपने पेशेंट को क्लियर बताएं। लेकिन प्रीशे मैं अल्लाह ताला के करम में हूँ फजल में हूँ अल्लाह ने मेरे हाथ में शिफा रखी है ये लोग कहते हैं। और जो मैं अपना जो रजिस्टर कह लें या अपनी वो देखती हूँ सक्सेस पीरियड तो वो 84-85% है। और 26 ईयर में अगर मैंने कुछ कमाया तो वो दुआएं हैं। दुआएं हैं तो दुआ बहुत बड़ा क्रेडिट होता है। बिल्कुल ऐसा ही है।
ګرانو کتونکو ډاکټر افشان خستا څخه خبرو کو نو ماشاءالله ډیر ټایم د سره ما پروګرامز هم کړی دي او ډیر زړه پیژنه ما او د دوی چې کوم ایکسپیرینس تا دوی چې کوم خلکو علاج کوي واقعي هغه ډیر ښه فیډبیک راکړي چې د دوی علاج سره موږ خوشوي او ماشاءالله خلکو اولادونه هم شوي دي او چې چا اولاد نرینه نه هغه دوم علاج کوي او ګرانو کتونکو د دې حاصل تاسو دوه چې کوم دي نمبرز هم شیر کوم تاسو په سکرین باندې هم ښکاری یو چې کوم دوه نمبر د 03335139482 دا چې کوم د یو فون نمبر د پدې باندې یو پښتنه جنې ناس چې هغه تاسو تبا د دوی نه ټایم اخلي تاسو کا اپوینټمنټ اخلي نو پدې نمبر باندې رابطه وکړي بل چې کوم دوه نمبر د 03005139482 هغه چې کوم نمبر د پدې باندې تاسو دوی نه اپوینټمنټ اخیستل سو بل چې کوم د دو کلینیک ته چې کوم د افشا میډیکل سنټر حواله سره د خپل کلینیک هم چلای او ګرانو کتونکو راولپنډي چې د دو کلینیک ته او خبرو کو نه د علاج والا نو د دې خو زم ګارانټي خلک بیکاز ډېر خلک مګر چې ماشاءالله د دوی علاج سره هغه ته فائدہ رسیدلی دا अच्छा अफशा जी मैं थोड़ा सा आपके जो मेडिकल सेंटर के बारे में बता रही थी कि आपका क्लिनिक कहाँ पे है थोड़ा सा मैं उनको कॉन्टैक्ट नंबर बताया उनको बताया कि ये लड़की पश्तो में बात करती है इस नंबर पे मैं आपकी बात सारी अंडरस्टैंड कर रही हूँ बस मुझे ना बताया करें आप व्यूअर्स को बताएं जो हमें देख रहे हैं इस वक्त तक और हमारा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों तक पहुँच जाए जी बिल्कुल मैं पश्तो बोलती नहीं हूँ लेकिन अंडरस्टैंड सारी आती है अंडरस्टैंड कर लेती हूँ आज मैं थोड़ा सा आपको बता दूं क्योंकि ये था कि काफ़ी अर्सा मैंने पहले भी इनके साथ काम किया तो मैंने यही बताया कि आपका इलाज से बहुत से लोगों को फ़र्क पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मोस्टली लोग थे जिनकी औलाद नहीं थी आज उनकी औलाद है अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत से लोग जिनकी औलादें नरीना नहीं थी तो वो भी इनके इलाज से उनको बड़ा फ़ायदा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके घरों में आज औलादें नरीना भी है तो डॉक्टर अफशा मुझे ये बताएं कि बांझपन ये मतलब हमेशा जैसे हमने स्टार्ट में भी बात की कि मोस्टली लोग ये बताते नहीं हैं इसका इलाज बताते नहीं है दो शादियां कर लेते हैं दो शादी मर्द हजरात तो शादियां कर लेते हैं औरतों की तो फिर कहते हैं यार ये तो भांज है दूसरी शादी पर हो ही नहीं सकती है तो एक उसको हमने लगा दिया उसके ऊपर स्टैम्प कि अब इसकी औलाद ही नहीं हो सकती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल देखें जो हमारे पास इनफर्टाइल कपल आते हैं जिनको प्रॉब्लम्स है जिनकी बेऔलादी का मसला है 15 साल शादी को हो चुके हैं या वो IVF करवा के या IUI करवा के मायूस हो चुके हैं तो वो बिल्कुल परेशान ना हो हमारा जो ट्रीटमेंट ऑफ वे है एक तो होमियो है सेकेंडली ये कि जो ट्रीटमेंट करने से पहले जब आपके टेस्ट ट्यूब्स कॉल है आपके लिए काट रही हूँ आपको सॉरी हमारे साथ हैं इरशाद मर्दान से कॉल किया अस्सलाम वालेकुम इरशाद वालेकुम अस्सलाम इरशाद बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहिबा का बहुत मुफीद बातें उनकी जा रही है जी जी मेरा एक क्वेश्चन है उनसे जी जी जब बंदा शादी कर ले तो लाजमी बात है आजकल क्योंकि महंगाई भी बहुत ज्यादा है और डॉक्टर्स की जितने भी खर्चे वो भी बहुत ज्यादा है तो मैं अपनी नॉर्मल फैमिली की तरफ से ये क्वेश्चन डॉक्टर साहिबा से करता हूँ कि बंदा किस टाइम से इलाज शुरू करे और दूसरी मेरा क्वेश्चन ये है कि तकरीबन 2 साल 3 साल के बाद जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो किस्म किस्म के इलाज नए नए तरह से शुरू कर देते तो हम कौन से मतलब हमारे लिए उनके क्या मशवरा है कि हम कौन से इलाज को बेहतर समझे क्योंकि 4 महीने 5 महीने में एक इलाज कर देते उसका कोई रिजल्ट नहीं आ जाता तो उसके बाद कोई नई डॉक्टर हमें कोई दिखा देता है तो उसके पीछे हम पड़ जाते हैं तो इसके हवाले से अगर डॉक्टर साहब हमें आगाह करे कि उनकी थोड़ा हमें जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको भी तसल्ली हो और हमारे जितने भी क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में तो आजकल जो मेडिसिकेशन है और जो इलाज है वो इतना महंगा हुआ है लाखों रुपए लग जाते हैं और उनका जो फीडबैक है वो नहीं आ जाता जी बिल्कुल ऐसा है इरशाद साहब अभी हमसे बात करते हैं कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया अफशान जी ये है मोस्टली लोग एलोपैथिक इलाज की तरफ चले जाते हैं फिर वो लंबा असर चलता रहता है साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं पर फ़र्क नहीं पड़ता उसमें ये है कि देखें ट्रीटमेंट कोई भी हो सबसे पहले पेशेंट को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं जिस भी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ कि वो पहले मेरे टेस्ट करवा रहे हैं या नहीं करवा रहा अक्सर डॉक्टर्स जो अच्छे डॉक्टर हैं काबिल डॉक्टर हैं वो आपको टेस्ट लाजमी लिख के देते हैं लेकिन आप अपने साइन ऑफ सिम्टम्स के मुताबिक चलते हैं और आप कहते हैं जी हम टेस्ट नहीं करवाते हमें कोई दवाई रकमेंड कर दो अब किसी भी गायनी की डॉक्टर के पास कोई खातून जाती है तो वो अपने हस्बैंड को लेकर नहीं जाती उसकी बिकॉज रीज़न ये है कि वो गायनी की डॉक्टर आपके हस्बैंड से मिलना नहीं चाह रही होती वो कहती है मैं सिर्फ ख़वातीन का इलाज करती हूँ तो प्रॉब्लम
जब दोनों के टेस्ट करवाएंगे शादी के 1.5 साल बाद या साल बाद, मियाँ बीवी को प्रॉपर अपने हार्मोनल प्रोफाइल, अपने हार्मोनल टेस्ट लाजमी करवाने चाहिए। वो करवा लें, आपके बिल्कुल ठीक आते हैं, आप अल्लाह पे छोड़ दें, ठीक है। अल्लाह ताला आज करम कर दे, महीने बाद कर दे, 2-6 महीने बाद कर दे, वो कोई पता नहीं। 1.5 साल बाद जाकर इलाज शुरू करें। और इलाज शुरू करने से भी पहले, इलाज शुरू करने से भी पहले आप अपने हार्मोनल टेस्ट लाजमी करवाएं। सेकेंडली ये कि आप कभी भी कोई मेडिसिन शुरू करने से पहले उस मेडिसिन की स्टडी करें, खुद देखें। और ये गूगल जो है मुख्तलिफ एक्सपीरियंस लोगों के शेयर होते हैं, गूगल को थोड़ा सा अवॉइड करें। आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है, जो इस फील्ड का है, ठीक हो गया। सेकंड, इरशाद साहब जो आपने कहा लाखों रुपए लग जाते हैं, तो लाखों रुपए उसी सूरत में लगते हैं जब आप लगाते हैं। आप जब डॉक्टर से टेस्ट ही नहीं करवाते तो फिर आपको AYZ मुख्तलिफ कैटेगरी में मेडिकेशन दे दी जाती है, स्टेप बाय स्टेप, मेडिसिन खाओ, मेडिसिन खाओ, मेडिसिन खाओ, और कोई प्रॉब्लम है नहीं है वो आपको पता नहीं है। तो मेरा पहला ही वो चीज़ होती है, आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट होती है कि आप एक दफ़ा लाजमी अपने 6 महीने के बाद हार्मोनल प्रोफाइल लाजमी करवाएं। और हर मियाँ बीवी औरत मर्द को ज़रूर, कपल को चाहिए, और ऐसे डॉक्टर के पास जाए जो मियाँ और बीवी दोनों से मीटिंग करे, दोनों के सामने बैठे, दोनों से बात करे, दोनों की साइन ऑफ सिम्टम्स ले, और दोनों से बात करने के बाद दोनों का ट्रीटमेंट शुरू करे। अगर एक में नुक्स है तो फिर उस एक को लेकर चले, अगर दोनों में नुक्स है तो फिर दोनों को लेकर चले, और अगर मेल में नुक्स है तो फिर मेल को लेकर चले। एक बात। सेकेंडली ये कि जो अच्छा ट्रीटमेंट है इरशाद साहब, वो डेफिनेटली महंगा है, जो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, और होम्यो का भी जो ट्रीटमेंट है वो भी लाखों में है, लेकिन जो अच्छा है वो महंगा है। लेकिन अच्छा, लोगों का कंसेप्ट ये है कि 6 महीने साल लग जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब हमारे जो कोर्सेज हैं या जो हम फोकस करते हैं, 6 से 8 हफ्ते में हमारा पेशेंट गुड न्यूज़ के साथ आ जाता है, अच्छा, मिठाई के साथ आ जाता है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ये उन्होंने जो टाइम का पूछा कि स्टार्ट में इलाज कब से, तो ये साल के बाद वो भी टेस्ट करवाने के बाद। ओके, अगर टेस्ट में कोई फर्क आता है तो फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। लेकिन अगर टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता तो आप मत करें। सही। तो अभी फर्ज करें ये अगर साल के बाद कोई जाता है कपल अपने टेस्ट करवाने के लिए, तो सबसे पहले वो डॉक्टर अफशान कहाँ जाए? क्योंकि डॉक्टर से फिर मिलना तो ज़रूरी होता है। बिल्कुल, आप अपने देखें, डॉक्टर का सबसे अच्छा ये है कि आप उसका एक्सपीरियंस ज़रूर मैटर करें। जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा डॉक्टर का और जितना टाइम पीरियड उसका ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा आपको बेटर गाइड करेगा। क्योंकि देखें, एज के कुछ हिस्से में हम लोग आके, जैसे मैं अब अपनी पर्सनली अगर बात करूँ तो मेरे पास जब पेशेंट सामने बैठा होता है तो मैं इस चीज़ के साथ देख रही होती हूँ प्रीशे उसको कि अल्लाह ताला इसको मेरे से ठीक कर दे और ये दुआ दे मुझे। लेकिन आज से 10-15 साल अगर आप पीछे चले जाएं तो मेरे सामने जो पेशेंट बैठा होता था, मेरा उस वक्त भी 10 साल का एक्सपीरियंस था, अब आगे 16 साल पीछे की बात कर रही हूँ। तो उस वक्त मेरे अपनी ज़ाती ज़िंदगी में वो चीज़ें नहीं थी कि मैं पेशेंट को प्रायोरिटी तो देती थी, लेकिन अब ठीक होगा नहीं होगा वो जो कश्मकश की एक लाइफ होती है, आप शक में पड़े रहते। लेकिन मेरे साथ तो खैर नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं डे फर्स्ट ही इस चीज़ को लेकर बैठी थी अपनी सीट पे। कुछ माँ की दुआएं थी और कुछ अम्मा का हुक्म भी कह लें कि किसी से ज़्यादती नहीं करनी, किसी को मिसगाइड नहीं करना, किसी से चीट नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। ये बहुत अच्छी बात। ये मतलब अल्लाह ताला की तरफ से ये हदायत मिल गई ना कि माँ से, वरना तो लोगों ने बस कारोबार बना लिया। अच्छा जी, आपके लिए एक और कॉल है। आयशा है पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। जी आयशा څنګه आयशा तबीयत ته خدا خیم تاسو څنګه؟ अल्हम्दुलिल्लाह। जी आयशा څه وینا غواړي؟ जी डॉक्टर अफशा मोंग सर दिया गो सर खबरें कवन غواړي؟
आई थिंक सो कॉल ड्रॉप हो गई। अभी कोई खातून थी, उनका जो है नंबर नहीं मिल रहा, शायद कुछ मसला हो गया। नंबर तो मिला हुआ था, बात में कोई मसला था। अच्छा डॉक्टर अफशान, जैसे कि अब बात आपने कहा कि कुछ अल्लाह ताला की तरफ से भी आपको आपके हाथ में शिफा है। एक चीज़ मैं ज़रा अपने नाज़रीन को बता दूँ क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात की। ग्राना कुतन को डॉक्टर अफशान वेल अच्छे कल हम तासो वादो वशीनो इंसान तय यो काल इंतज़ार कवल पकार दी, यो काल न पस बिया ख डॉक्टर ततलक पकार दी, अगर नखपल प्रॉपर चिकम दी टेस्ट कवल पकार दी, अगे न पस चिकम तासो बिया इलाज शुरू कवल है सो अखपल इलाज चिकम दा ख डॉक्टर न कवल पकार दी। और डॉक्टर अफशान वाला ज़िक्र तासो रिकमेंड को बच दो चिकम मरीजान दी अगर ढेर ज़्यादा हो तो फ़ायदे रसीदेली दी ज़िक्र डॉक्टर अफशान बार बार तासो रिकमेंड को जी। तो डॉक्टर अफशान हम बात कर रहे थे बचपन की और आ जाते हैं थोड़ा सा औलाद नरीना के ऊपर भी, क्योंकि हमारे पठाना में ये बड़ा मसला है, बेटियां हो रही है 4 होगी 5 होगी। अच्छा, कजन मैरिज में ये इशू ज्यादा आता है या तो और पठानों में होता है और पठानों में भी होता है, फैमिली शादी कम करते हैं। और कजन मैरिज में ये होता है कि या अल्लाह ताला आपको 4 बेटे दे देता है या अल्लाह ताला आपको 3 या 4 बेटियां दे देता है ऊपर नीचे की, और या फिर अल्लाह ना करे कि एनेमिक पेशेंट होते हैं आप खुद और कजन मैरिज में टिश्यूज क्रॉस कर रहे होते हैं, तो ब्लड कम होने की वजह से आपके बच्चों में डिसेबिलिटी आ रही होती है। तो वो थोड़ा सा कज़न मैरिज से मैं वो कहती हूँ। लेकिन ये है कि जो औलाद नरीना के हवाले से मेरा सक्सेस रेट है वो 98% है और अल्लाह ताला खैर करेगा। इस बात के साथ अभी हम आपके लिए कॉल ले रहे हैं आपके लिए कॉल है हिना की पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम हिना। अस्सलाम वालेकुम मैम। सिंगे हिना तबियत ते खुदा शुक्र सिंगे इसे बिल्कुल ठीक ठाक। हिना मुंगसर डॉक्टर अफशान से वेना वाड़ी वाई ने मायो तपोस कोड ची मतलब कवादा दुदरे काल पोरे माशूम ने की नसा कोई पकाड़े। हां ची वादा दुदरे काल पोरे माशूम ने की बिया इलाज कवल पकारी करे टेस्ट न कवल पकारी आन मतलब सिंगे तरीके से रखोली करना अगर प्रॉपर डॉक्टर तनो रात को वही। हां जिदा सो उकम चीज डॉक्टर अफशान सवाल तास पता को मगा बतास तो खोज तास दारे के मेडिकल उसी डॉक्टर अफशान तास प्रॉपर विजिट की अखपल टेस्ट की। हां बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू कॉल करने पारा। वो कह रही हैं कि शादी के 2-3 साल हो गए हैं, औलाद नहीं है, तो अब क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा टेस्ट करवाने चाहिए। हाँ बिल्कुल, पहले तो हिना आप विज़िट कर लें अफशा मेडिकल सेंटर पे अगर आप आना चाहती हैं तो। और दूसरा ये कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अपने टेस्ट करवाएं और टेस्ट करवाने के बाद देख लेते हैं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे कि कोई नुक्स सामने ना आए। लेकिन अगर कोई नुक्स सामने आता है तो उसका हल कर देते हैं, अगर ना सामने आया तो कुछ आयरन या फॉलिक एसिड वगैरह दे के आपको प्रेगनेंसी की तरफ इंशाल्लाह मूव करवा लेंगे। क्या बात है भाई, क्या बात है। इसी खुशी में लेते हैं हम छोटी सी ब्रेक। ग्राना कतन को खोली ओड़ा शब्दमा दमीना वापस डॉक्टर अफशा मूसर मौजूदी जकी हम सब सवाल कई पता नहीं जकी था तो हम सब मसला उनिश बोला खैर जकी सर खबर को मुद्दे वक्त प्रोग्राम चल से बड़ी शंदमेवल चरतबल पल में सिर्फ और सिर्फ मूंग सरव से। जी गन को तौर ब्याह कले हुए प्रोग्राम की मुख्तर डॉक्टर अफशा खान दी वक्त मौजूदी डिज प्रोडक्टिव डिस्कशन रवान दा चिकम दा औलाद हवाले सर खबर तरह रवान दी और हमेशा मुझा कोशिश बदा कुछ फ्राइडे को मुख्तर डॉक्टर अफशा मौजूदी और वो सदा मसले मसाइल हम डिस्कस को बदल का डॉक्टर अफशा ना अपॉइंटमेंट अगसल पकारी तौर दा चिकम नंबर तौर खैमस के मन तबकारी 033351398482 और बल चिकम नंबर 030051398482 सिर्फ कोड डिफरेंस था बाकी नंबर आगासीम दा गन को डॉक्टर चिकम तकरीबन 26 साल एक्सपीरियंस लरी और 2 चिकम दा क्लिनिक का रावलपिंडी शुदा अफशा मेडिकल सेंटर नाम सरा और 2 चिकम एक्सपर्टीज दी आगदा औलाद नरीना हवाले सरा माशुमानो चिकम दा न पैदा लग मतलब बांझपन हवाले सरा इलाज की और माशाल्लाह तकरीबन 2 वाल चिकम कामयाबी खबरों का मनो 99% दा नो सो हम पेशेंट जाजी होता नो आगते खुशहाल तरीके से जी नो राबशु डॉक्टर अफशा था हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही थी। अफशा जी हम बात कर रहे थे अब जैसे ब्रेक में जकी का कुछ क्वेश्चन था, जकी मैं चाहूँगी आप ऑन एयर पूछ लें डॉक्टर अफशा से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब मेरे आपसे क्वेश्चन ये है, अक्सर ख़वातीन को हमारी फैमिली में कुछ ऐसी हमारी कज़न्स वगैरह हैं जिनको 3-4 महीने में ऑटोमेटिकली उनको ना वो मिसकैरेज हो जाता है, तो इसकी क्या वजह, हार्मोन्स की कोई प्रॉब्लम है या कोई इस तरह को जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है, क्या है कोई ऐसा कोई रीज़न है?
उसमें मिसकैरेज हो जाते हैं आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, ठीक है। अच्छा, मेजॉरिटी ये होता है कि जब हम कंसीव करते हैं तो हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर हमें बहुत ज़्यादा आयरन लिख देते हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होते हैं, मतलब स्टार्ट के 4 मंथ में, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि हमें पहले अपने आयरन और कैल्शियम, विटामिन डी और सारे हार्मोनल टेस्ट करवाने चाहिए, ठीक है। अब जब हम वो सारे टेस्ट करवा लेते हैं, अगर उनमें कोई कमी आती है तो फिर उस कमी के लिए कोई थोड़ी बहुत मेडिकेशंस खानी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि जो हमारी बच्चियां हैं, मिसकैरेज होने की जो वजह होती है वो मेजॉरिटी ये होती है कि हमें स्पर्म या हेल्दी नहीं मिला होता या हमारी यूट्रस ऑलरेडी वीक होती है। अब बच्चियों को आजकल अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी या सेकंड प्रेगनेंसी हुई है, डेफिनेटली वो हमारी बच्ची 22 साल की, 25 साल की, इतनी एज की होगी, लेकिन आप उनकी अगर डाइट को चेक करें तो वो जंक फूड खा रही होएगी, पेप्सी पी रही होएगी, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स और ये ज़्यादा चीज़ें, तो ये इन चीज़ों में आपके एनर्जी लेवल वक्ती तौर पे तो बड़ा अच्छा है, लेकिन आफ्टर साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो हमें फ़ौरन प्रेग्नेंट औरतों को करना चाहिए कि फ्रूट्स पे आ जाएं, वेजिटेबल्स पे आ जाएं और कच्ची वेजिटेबल्स पे आ जाएं, जैसे कि खीरा खाएं, टमाटर खाएं, अंगूर खाएं। बात करें एक और कॉल आपकी। हाँ जी जी, जुनेद साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जुनेद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनेद सिंह है तासो खैर दा मैडम क्लिनिक पेशावर की पसवाक किस्ता दे ना जुनेद दो चिकम क्लिनिक तक अंदर रावलपिंडी के दा तासो पेशावर ता खुरातला गसान दा जी। जुनेद तासो आवाज़ आ रही? हाँ अफशा जी, जुनेद की कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन वो पूछ रहे थे कि आपका क्लिनिक पेशावर में या सवात में है, तो मैंने कहा नहीं नहीं, सवात में मैं सिर्फ घूमने आती हूँ। वो अपनी मेरा पिछले 26 साल से एक ही जगह पे क्लिनिक है, रावलपिंडी में अफशा मेडिकल सेंटर, सैटेलाइट ओन नेशनल मार्केट बी ब्लॉक में। और अल्लाह ताला खैर खैरियत से आपको हमारे शहर में लेकर आए, आप विजिट करने आए पिंडी। बिल्कुल जी। ज़ोम जुनेद का तासो प्रॉब्लम ही सक मसला ही दर था नो पिंडे या पेशावर खुदूरा डिस्टेंस न दा तासो रात ले शे प्रॉपर खपल चेकअप की डॉक्टर हमशाना और लग टेस्ट न बहु कि नो एटलीस्ट तासो बदखपल प्रॉब्लम भी पता हो लगी, बिकॉज सवात के तो दुई ब्रांच निश्ता ना पेशावर के स्थान जस्ट रावलपिंडी के दा सैटेलाइट टाउन के नेशनल मार्केट और बी ब्लॉक के नोता से लाजमी भी है विजिट के। अच्छा जी, अफशा जी हम बात करते कि छोटी उम्र में होता है, फिर वही बात है कि उनको जो अच्छा एक और भी मसला है ना, हमारे पठानों में होता है कि हमारा वक्फा नहीं होता, तो बच्चे में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। ये भी वजह हो सकती है, हड्डियों की कमज़ोरी बेसिकली इसमें आ जाती है बच्चियों में, तो वो ये चीज़ वो कॉलर्स नहीं आपको बात करने देंगे। इम्तियाज़ साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ जी। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़, चकवाल से कॉल किया आपने। अस्सलाम वालेकुम जी। वास्सलाम, मैं इम्तियाज़ बात कर रहा हूँ चकवाल से। जी जी इम्तियाज़ साहब क्या कहना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी श्योर। जी 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 डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सेहत भी ठीक है आपकी? जी 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 डॉक्टर साहब, मैंने आपसे ट्रीटमेंट करवाया था तकरीबन 6-7 साल बाद। अल्लाह ताला ने मुझे बेटे से नवाजा है माशाल्लाह। जी इम्तियाज़ नाम है मेरा, आपको याद हो मैं चकवाल से आया था। चकवाल से आए थे? अच्छा ठीक है। जी माशाल्लाह बहुत मेमोरी में तो बहुत सारे इम्तियाज़ आ रहे हैं, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन अच्छा अल्लाह ताला ने आपको 7 साल बाद औलाद से नवाजा, बेटे से नवाजा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत दे डॉक्टर साहब, हमने आपके लिए बहुत दुआएं की, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। आमीन आमीन। जी इंशाल्लाह आपसे फिर बाद में आएंगे, इंशाल्लाह मैं आपको मिठाई भी देंगे। अच्छा जबरदस्त जी। बहुत खुश है, पूरी फैमिली बहुत खुश है। अभी तक आपका कितना अरसे का बेबी हो गया है? जी अभी तकरीबन 6 माह का हुआ है।
अच्छा 6 माह का। अच्छा फिर आप अभी तक नहीं खिलाई? यानी आपने अभी मुझे टीवी पे बैठे देखा और आपने कॉल बुलाई, इट्स मीन आप मेरे पास आए नहीं? राब्ता करने की कोशिश कर रहा था, राब्ता नहीं हो रहा था काफी टाइम से। अच्छा चले, मैं बिजी बहुत होती हूँ। बाकी अल्लाह ताला आपके लिए सेहतमंद बच्चा दे, जो दिया अल्लाह ताला उसको सेहत दे, अच्छा नसीब करे उसके लिए इंशाल्लाह। आमीन आमीन। और दुआओं में जरूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू जी। उन्होंने कॉल की, बड़ी मुझे खुशी हुई। ग्रानो कतन को दगद इम्तियाज साहब जो अगो औलाद नरीना न महरूम हो, डॉक्टर अफशा इलाज कर देने पर स्क्रीनों पर डायरेक्ट कॉल का मौका ज़ाहिरी खबर इंसान तो खुशहाली में सुसीजी और 6-7 साल नफस से खुदा पाक औलाद और दाम घटा खबर अदा। तो ये तो आपका एक कामयाब केस सामने है कि मुझे खुद भी बड़ी खुशी हुई कि उनका बेटा हुआ है और 6-7 साल बाद, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, अब मेरी मेमोरी में ये नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं। एग्जैक्टली, इतने ज़्यादा पेशेंट आते हैं और गुड न्यूज़ तो माशाल्लाह। मैंने आपको प्रोग्राम में शुरू में कहा कि मैं अगर किसी पेशेंट का इलाज कर सकती हूँ तो मैं आगे लेकर चलती हूँ, अगर मैं नहीं कर सकती तो आई एम सॉरी, मैं स्टेट फॉरवर्ड कह देती हूँ कि मैं नहीं। अच्छी बात है। ठीक है, मेरे पास एक स्वाबी से पेशेंट आए, मैं नाम नहीं लेना चाहती, तो 16 साल वो डॉक्टर्स के पास घूमते रहे, उनको एजोस्पर्मिया था और वो ट्रीटेबल नहीं था। अल्लाह ताला ने उनके टेस्टिकल में प्रोडक्शन हाउस ही नहीं बनाया था। बाय बर्थ अल्लाह ने अगर जैसे आपको एक किडनी दी ही नहीं है तो आप उसको कैसे कर सकते? जी बिल्कुल। तो अल्लाह की तरफ से एक काम था ही नहीं, तो उनको किसी डॉक्टर ने ये रियलाइज़ नहीं करवाया कि आप ज़िंदगी में कभी बाप नहीं बन सकते। जब वो मेरे सामने आए तो मैंने कहा आपने सच सुनना है या झूठ सुनना है? उसने कहा बहन सच बोलो, 16 साल से। इतनी बड़ी उन्होंने फाइल पकड़ी। Oh my God, तो मैंने कहा जी आप कभी बाप नहीं बन सकते, लेकिन आप अल्लाह के बहुत ख़ास बंदे हैं कि अल्लाह ताला अपने बच्चे तो सारी दुनिया पालती है, लेकिन अल्लाह ताला किसी ख़ास बंदे से नेकी करवाना चाह रहा होता है तो आपको यतीम बच्चा अडॉप्ट कर ले। बाय गॉड अप्रिशिएट कि उनके घर में इस वक्त 2 यतीम बच्चे पल रहे हैं और उनके साथ मेरे 4 या 5 साल के अभी रिलेशन है, वो मेरे भाइयों की तरह है और वो अभी भी ईद पे, गमी पे, खुशी पे मुझे ज़रूर कॉल करते हैं और मुझे दुआएं देते हैं कि आपने हमें क्लियर बताया और ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ होती है कि अब जैसे ये जो मेरे पेशेंट है, आई थिंक सो क्या नाम बता, इम्तियाज साहब, तो अब मुझे इनकी हिस्ट्री नहीं याद आ रही। जाहिर बात है रजिस्टर पे जब हम देखते हैं तभी कुछ हिस्ट्री याद आती है। अच्छा जी, एक और कॉल है, हम ले लें। जावेद साहब हैं कराची से कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम जावेद। वालेकुम सलाम मैम। जी जावेद, क्या कहना चाहेंगे आप? मैम डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि आजकल जैसे यंग कपल्स हैं और जो शादियां हो रही हैं, तो जो बर्थ की रेशो है वो आजकल के कपल में कम होती जा रही है, तो इसकी वजह क्या है? और आप डॉक्टर साहब से ये पूछिए कि डाइट क्या सजेस्ट करेंगे? डाइट सजेस्ट करें और बर्थ रेशो जो है वो कम हो रही है, मतलब बच्चे नहीं हो रहे ज़्यादा। अच्छा, मेरा आबादी तो बहुत बढ़ रही है, क्या करें जावेद साहब? अच्छा, बच्चे बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं आजकल, तो ये मामला बड़े खराब होते जा रहे हैं। चलिए जावेद साहब पूछते हैं हम। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, खुश रहें। जी अफशा। इसमें जावेद साहब मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जो यंग कपल हैं जिनकी नई नई शादी होती है, मेजॉरिटी बच्चों का एम बहुत ज़्यादा है। अब जैसे मेरा बेटा है 24 साल का है माशाल्लाह, तो उसका एम है मामा मैंने ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो वो जब शादी, अब हमारा विश है कि आज ही शादी हो जाए उसकी, तो अब वो शादी के बाद उनकी दोनों मियाँ बीवी की आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है जी हमने 2 साल बेबी प्लान नहीं करना। अच्छा, एक तो ये अंदर की बात मैं बता रही हूँ जो बाहर नहीं पता चलती। बाहर नहीं पता चलती। तो ये अच्छा, फिर उसके बाद विदाउट डॉक्टर डिस्कशन आप प्रिकॉशंस कर रहे होते हो, कोई पिल्स ले रहे होते हो, जैसे कोई ग्रीन स्टार का कुछ भी ले रहे होते हो या इस तरह,
तो वो चीज़ें आपको साइड इफ़ेक्ट दे रही होती है। तो सबसे अच्छी एहतियात मेल्स की होती है, एक तो ये चीज़ है। सेकेंडली बच्चों की रेशो आपने का कम हो रही है, तो वो एक वजह तो ये मैंने बता दी कि जो यंग बच्चों के अंदर ये जो आ रही है। दूसरा ये कि मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाकर अपने हार्मोनल टेस्ट प्रोफाइल सारा कुछ करवाएं, ताकि आपको डे फर्स्ट ही पता हो कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉपर डॉक्टर से डिटेल से। अब मैं अपने पेशेंट पे आधा घंटा लाजमी लगाती हूँ उनसे जब फर्स्ट टाइम मीटिंग करती हूँ। सेकंड टाइम बेशक मैं उनको 5 या 10 मिनट दूंगी, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं उनको आधा केस देखूंगी और उनको टेस्ट करवाने के बाद। आपको माजरत चाहती हूँ, आपके लिए हुमायूं साहब ये साथ साथ ही है। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक। आप दोनों ठीक हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह शरी लिहाज से भी कहा गया है और वैसे भी वो है उसके अंदर कि आप देखो उसकी बरकत भी है कि बलूगत के बाद फौरन शादी होनी चाहिए, जी जी, चाहे वो लड़की है या चाहे वो लड़का है। जी जी। एक तो हम उससे बहुत ज्यादा हट गए हैं, तो हमने जहाँ पर प्रॉब्लम आई है। दूसरी बात यह है कि एक जो यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी चल रही हैं कि ये जो आपके पोलियो के खतरे हैं और वैक्सीनेशन है, इसके अंदर भी आबादी कंट्रोल करने के लिए कुछ किया गया है, जिस तरह सऊदी अरब में और अफगानिस्तान में इन इलाकों में उन्होंने बाकायदा उन चीज़ों के टेस्ट भी किए हैं। हालांकि मैं इस चीज़ को ना मानता हूँ, ना इसको मैं तस्लीम करता हूँ और ना मैं इनकार करता हूँ, क्योंकि हमारे पास आज तक किसी ने कोई इसका टेस्ट किया, रिसर्च नहीं की। जी जी, इस पे हमारे थैंक यू हुमायूं जी। हमारे जो है ना सुनी सुनाई बातों पे हम लोग बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो पोलियो के हवाले से जिस तरह आपने बात की कि ड्रॉप्स ऐसे हैं कि उनमें कुछ ऐसा है, तो रिसर्च नहीं की, इधर से सुना उधर से सुना और ये वो, ठीक है, वो चीज़ है। इसको हम नहीं कह सकते कि आया कोई प्रॉब्लम है या दिस डेट, लेकिन ये है कि बच्चों का जिस तरह इनका क्या क्वेश्चन था कि बच्चे वो पोलियो करते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ अफशा जी ये जो क्वेश्चन है ये वो इनका है ना कि कुछ लोग का माइंड बना हुआ है ना, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगली फ्राइडे को इसको डिस्कस करेंगे। फिर बलूगत के हवाले से इन्होंने बात की कि जल्दी एज में शादी और ये वो, तो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अपनी लाइफ को लेकर चलते हैं तो फिर सारी चीज़ों को इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चले ना, कि फिर उस अगर बच्चे को 18 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में आप उसकी शादी कर रहे हैं, तो आजकल के तो पैम्पर्ड बच्चे हैं, 20 साल के पैम्पर्ड बच्चे हैं, 20 साल। ये बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी, हमारा टाइम खत्म हो गया, क्योंकि अच्छी खासी अवेयरनेस है लोगों को। थैंक यू सो मच डॉक्टर अफशा, आज हमारे प्रोग्राम में आपने शिरकत की, हमें बहुत अच्छा लगा, लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। आपने कॉल से अंदाजा लगा लिया होगा जगह की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ग्रानो कतन को टाइम चेक अपना डेढ़ शॉर्ट तथा सुना इजाज़त खोलू इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे तथा बिया मुलाकात की जमात प्रोटीन पर आपकी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।